The new part in this chapter is nucleic acid. चॅप्टर सुरू आहे आपलं मॉलिक्युलर बेसिस ऑफ इनहेरिटन्स. या मॉलिक्युलर बेसिस ऑफ इनहेरिटन्समध्ये सगळ्यात पहिल्यांदा आपण पाहिलं आयडेंटिफिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल. मग पाहिलं आपण पॅकेजिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल. जेनेटिक मटेरियल आपण न्यूक्लियसमध्ये पॅक केलं यूकॅरियोट्समध्ये आणि सेलच्या सायटोप्लाझममध्ये स्कॅटर्ड पॅक केलं प्रोकॅरियोट्समध्ये. काय फायनल झालं जेनेटिक मटेरियल? DNA. त्या DNA ला आपल्याला आता स्टडी करायचं आहे. दॅट इज कॉल्ड एज न्यूक्लिक ॲसिड. मग न्यूक्लिक ॲसिड म्हणजे काय? द नायट्रोजन अँड फॉस्फरस कंटेनिंग ॲसिड रिलेटेड विथ प्रोटीन. The nitrogen and phosphorus containing acid which is related or similar to proteins, that particular acid which is present in the nucleus, it is called as a nucleic acid. त्याला काय म्हणतो आपण? न्यूक्लिक ॲसिड. ॲक्च्युली न्यूक्लिक ॲसिड आपण डिटेल ऑब्झर्व केलेलं आहे 11th मध्ये, पण हा पर्टिक्युलर पार्ट आता या चॅप्टरशी रिलेट होतो म्हणून आता या पर्टिक्युलर चॅप्टरमध्ये पुन्हा एकदा बघूया. मग न्यूक्लिक ॲसिड माहीत झालं काय? द नायट्रोजन अँड फॉस्फरस कंटेनिंग ॲसिड present in the nucleus, it is called as nucleic acid. Actually this particular nucleic acid, it is a polymer. It is made up of many or number of monomers. Each monomer of that particular nucleic acid, it is called as a nucleotide. की या न्यूक्लिक ॲसिड्समध्ये DNA असो की RNA असो, बेसिक युनिट त्या पर्टिक्युलर DNA RNAचा हा न्यूक्लिओटाइड असतो आणि खूप साऱ्या न्यूक्लिओटाइड्सपासून DNA किंवा RNA म्हणजे न्यूक्लिक ॲसिड तयार होतात. म्हणून दिस पर्टिक्युलर न्यूक्लिक ॲसिड्स दे आर कॉल्ड ॲज अ पॉलिन्यूक्लिओटाइड्स. दे आर ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ पॉलिमर्स. ह्याच न्यूक्लिक ॲसिड्सला आपण लार्जेस्ट बायोमॉलिक्युल्स म्हणतो. ॲक्च्युली द DNA RNA दे आर कॉल्ड ॲज अ मॉलिक्युल्स. They are present in the cell, they are called as a biomolecules, but their molecular weight, because it is very greater, these particular nucleic acids, they are called as the largest biomolecules. They are called as largest biomolecules. And this particular nucleic acid, basically for example the DNA, it expresses the character. It transmits the character from one generation to the next. That's why this particular DNA, or in some viruses the RNA, it is called as a genetic material or it is called as a hereditary material, or without this particular nucleic acids life is impossible on this particular earth. That's why this particular nucleic acids, they are called as key of life. They are also called as a secret of life. They are called as key of life. They are also called as secret of life. There are two different types of this particular nucleic acids. की न्यूक्लिक ॲसिड असेल तर याचे दोन टाइप्स होतात. द वन इट इज कॉल्ड ॲज अ DNA, and another it is called as a RNA. The DNA it is called as a deoxyribonucleic acid. The RNA it is called as a ribonucleic acid. किती टाइपचे न्यूक्लिक ॲसिड्स? दोन. कुठले कुठले? DNA आणि RNA. DNAचा काय लॉंग फॉर्म आहे? डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक ॲसिड. RNAचा काय लॉंग फॉर्म आहे? रिबोन्यूक्लिक ॲसिड. मग DNA कुठे प्रेझेंट असतो? RNA कुठे प्रेझेंट असतो? त्याचं पूर्ण इन्फॉर्मेशन आता आपल्याला कलेक्ट करायची आहे. पहिल्यांदा पहिल्या पार्टला आपण जाऊ. दॅट इज कॉल्ड ॲज अ DNA. सो व्हॉट इज DNA? द DNA इट इज डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक ॲसिड. इट इज अ टाईप ऑफ न्यूक्लिक ॲसिड. न्यूक्लिक ॲसिडमध्ये जर दोन असेल तर नॅचरली दिस पर्टिक्युलर DNA इट इज अ टाईप ऑफ न्यूक्लिक ॲसिड. So DNA, it is a type of nucleic acid. Mostly this particular DNA, it is present in the nucleus. But some amount of this particular DNA, it is present in the cytoplasm in two cell organelles. The two cell organelles, they are the chloroplast and mitochondria. मी काय म्हटलं की हा पर्टिक्युलर DNA मेनली कुठे प्रेझेंट राहतो? मोस्टली कुठे प्रेझेंट राहतो? तर न्यूक्लियसमध्ये. ती त्याची प्लेस आहे. पण काही अमाऊंट ऑफ DNA हा सायटोप्लाझम मध्ये पण प्रेझेंट राहतो दोन सेल ऑर्गॅनेल्स मध्ये. The one it is called as the chloroplast, the another it is called as the mitochondria. Because this particular chloroplast and mitochondria, they possess their own DNA. They have capacity to multiply within the cytoplasm with the help of DNA. This particular chloroplast and mitochondria, they are called as the semi-autonomous structures. They are called as semi-autonomous structure. म्हणजे काय की त्या पर्टिक्युलर सेलच्या सायटोप्लाझम मध्ये हे जे दोन सेल ऑर्गॅनेल्स आहे क्लोरोप्लास्ट आणि मायटोकॉन्ड्रिया यांच्याकडे स्वतःचा DNA प्रेझेंट असल्यामुळे त्या DNA मुळे त्यांचा नंबर त्यांना स्वतः इन्क्रीज करता येतो.
म्हणून दिस पर्टिक्युलर क्लोरोप्लास्ट अँड मायटोकॉन्ड्रिया दे आर कॉल्ड एज सेमी ऑटोनॉमस स्ट्रक्चर. सेमी का बरं? कारण दिस पर्टिक्युलर क्लोरोप्लास्ट अँड मायटोकॉन्ड्रिया इफ दे आर टेकन आउट ऑफ दॅट पर्टिक्युलर सेल दे कॅनॉट मल्टिप्लाय. म्हणजे क्लोरोप्लास्टला मायटोकॉन्ड्रियमला त्या पर्टिक्युलर सेलच्या सायटोप्लाझम मधून जर बाहेर काढलं आणि मल्टिप्लाय करायला गेलो तर ते मल्टिप्लाय होणार नाही. म्हणजे ते फुल ऑटोनॉमस नाही. त्यांना त्यांच्या ऑटोनॉमीसाठी कंपल्सरी सेलच्या सायटोप्लाझमच्या मटेरियलवर डिपेंड राहायचं आहे. दॅट्स वाय दिस पर्टिक्युलर क्लोरोप्लास्ट अँड मायटोकॉन्ड्रिया दे आर कॉल्ड एज semi-autonomous structure. So this is the DNA. The DNA, it is mostly present in the nucleus. Some amount of that particular DNA it is present in cytoplasm in two cell organelles. They are the chloroplast and the mitochondria. मग आता याची डिस्कवरी कशी झाली? ॲक्च्युली दिस पर्टिक्युलर DNA फॉर द फर्स्ट टाइम इट वॉज डिस्कवर्ड बाय वॅटसन अँड क्रिक in 1953. The structure of this particular DNA, the model of this particular DNA for the first time it was discovered by Watson and Crick in 1953. For that they got Nobel Prize in 1962. की या डीएनएचं सगळ्यात पहिल्यांदा स्ट्रक्चर कोणी दिलेलं असेल तर वॅटसन अँड क्रिकनी. केव्हा? 1953ला. पण त्यांचं नोबेल प्राइज केव्हाचं आहे तर 1962. बट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस पर्टिक्युलर डीएनए फॉर द फर्स्ट टाइम इट इज कन्फर्म्ड बाय लेडी रोझॅलिंड फ्रँकलिन. म्हणजे डिस्कवरी कोणाची आहे तर वॅटसन अँड क्रिकची. पण जे स्ट्रक्चर त्या वॅटसन अँड क्रिकनी आपल्याला दिलं ते स्ट्रक्चर कन्फर्म करणारी लेडी कोण तर रोझॅलिंड फ्रँकलिन. मग वॅटसन अँड क्रिक काय म्हणतात या डीएनए बद्दल? अकॉर्डिंग टू वॅटसन अँड क्रिक दिस पर्टिक्युलर डीएनए इट इज अ डबल स्टँडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर. According to Watson and Crick, this particular DNA it is a double stranded and helical structure. की या पर्टिक्युलर डीएनए मध्ये स्ट्रँड्स किती असणार तर 2. आणि दोन्ही स्ट्रँड जर असेल तर नॅचरली ते एकमेकावर ट्विस्टेड असणार. आणि ट्विस्टेड जर असेल तर त्याला आपण म्हणतो हेलिक्स. सो अकॉर्डिंग टू वॅटसन अँड क्रिक this particular DNA it is a double stranded and a helical structure. It consists of 2 strands and the 2 strands are connected by means of steps. They are called as the connecting steps. They are called as connecting steps. म्हणजे 2 स्ट्रँड्स आहेत पण दोन्ही स्ट्रँड्स एकमेकांना होल्ड करायला मध्ये काय प्रेझेंट आहे तर कनेक्टिंग स्टेप्स. आणि ह्या दोन्ही स्ट्रँडला अपीअरन्स जर पाहिलं तर ते कसं आहे तर ट्विस्टेड आहे. सो अकॉर्डिंग टू वॅटसन अँड क्रिक दिस पर्टिक्युलर डीएनए इट इज अ डबल स्ट्रँडेड and helical structure. The pitch angle of this particular DNA is 36 degree. या पर्टिक्युलर डीएनएचा जो टर्निंग अँगल आहे, ट्विस्टिंग अँगल आहे, त्याला पिच अँगल म्हणतात. तो पर्टिक्युलर पिच अँगल या पर्टिक्युलर डीएनएचा किती आहे तर 36 डिग्री. बाकी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन बघा. द डायमीटर ऑफ दिस पर्टिक्युलर डीएनए इज 20 अँगस्ट्रॉम युनिट. की या पर्टिक्युलर डीएनएचं डायमीटर किती असणार? फॉर एक्झाम्पल हा जर सेंट्रल ॲक्सिस कन्सिडर केला तर या सेंट्रल ॲक्सिस पासून या बाजूला आणि या सेंट्रल ॲक्सिस पासून या बाजूला असं जर पाहिलं डायमीटर तर या पर्टिक्युलर डीएनएचं डायमीटर आहे 20 अँगस्ट्रॉम युनिट. So the diameter of this particular DNA it is a 20 angstrom unit. This particular DNA of course it shows the presence of 2 strands. The 2 strands are held by means of this particular steps. The steps are called as the connecting steps. आता आपल्याला इन्फॉर्मेशन ही कलेक्ट करायची आहे की या पर्टिक्युलर डीएनएच्या 2 स्ट्रँडला होल्ड करणारे जर कनेक्टिंग स्टेप्स आहे तर या 2 सक्सेसिव्ह कनेक्टिंग स्टेप्स मधलं डिस्टन्स काय? The distance between 2 successive connecting steps is 3.4 angstrom unit. The distance between 2 successive connecting steps is 3.4 angstrom unit. And in one turn, समजा हे 2 स्ट्रँड असेल आणि असे जर मी टर्न केलेले असेल तर एका पूर्ण टर्नचं डिस्टन्स म्हणजे इथून तर इथपर्यंत. इन वन टर्न देर आर 10 कनेक्टिंग स्टेप्स. की एका पूर्ण टर्न मध्ये किती कनेक्टिंग स्टेप्स असेल? 10 कनेक्टिंग स्टेप्स. इफ द डिस्टन्स बिटवीन 2 सक्सेसिव्ह कनेक्टिंग स्टेप्स इज 3.4 angstrom unit, naturally the distance of one turn or one twist is 34 angstrom unit. असं का? कारण 2 सक्सेसिव्ह कनेक्टिंग स्टेप्स मधलं डिस्टन्स 3.4 angstrom unit आहे. एका पूर्ण ट्विस्ट मध्ये 10 कनेक्टिंग स्टेप्स आहे. 3.4 2 सक्सेसिव्ह कनेक्टिंग स्टेप्स मधलं डिस्टन्स. तर 10 कनेक्टिंग स्टेप्स मधलं डिस्टन्स किती? 10 कनेक्टिंग स्टेप्स मधलं डिस्टन्स किती? तर ते होईल 34 angstrom unit.
So the distance of this particular one turn or one twist, it is a 34 angstrom unit. आता आपण या पर्टिक्युलर डीएनएच्या स्ट्रक्चरमध्ये जाऊ की या पर्टिक्युलर डीएनए मध्ये आहे काय प्रेझेंट. ऍक्च्युली तसं पाहिलं तर या पर्टिक्युलर डायग्राम मध्ये, या मॉडेलमध्ये ज्या उभ्या लाईन्स दाखवलेल्या आहेत त्या आहेत स्ट्रँड्स, ज्या आडव्या लाईन्स दाखवलेल्या आहेत यांना काय म्हणतो आपण, कनेक्टिंग स्टेप्स. म्हणून मला आता या पर्टिक्युलर डीएनएचं स्ट्रक्चर स्टडी करायचं असेल तर ते दोन पार्टमध्ये स्टडी करावं लागेल. द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिक्युलर डीएनए इट इज कॉल्ड ॲज द स्ट्रँड्स. सेकंड पार्ट ऑफ दिस पर्टिक्युलर डीएनए इट इज कॉल्ड ॲज द कनेक्टिंग स्टेप्स. म्हणजे मला माझा डीएनए दोन पार्टमध्ये डिस्कस करायचं आहे. आता पहिला पार्ट आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज स्ट्रँड्स. द अनदर पार्ट ऑफ दिस पर्टिक्युलर डीएनए इट इज कॉल्ड ॲज द कनेक्टिंग स्टेप्स. मग पहिल्या पार्टला जाऊ आपण. द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिक्युलर डीएनए नाव इट इज कॉल्ड ॲज स्ट्रँड्स. The DNA, it shows the presence of two strands. The DNA, it shows the presence of two strands, and both these particular strands, they are twisted upon each other. They are twisted upon each other as well. Both these particular strands, they are held together by steps. The steps are called as the connecting steps. आता आपल्याला बघायचं आहे की या स्ट्रँडमध्ये काय प्रेझेंट आहे. आता ह्या पर्टिक्युलर डायग्राम मध्ये, या मॉडेलमध्ये आपल्याला या दोनही स्ट्रँडमध्ये काय असेल ते सांगता येणार नाही. म्हणून या पर्टिक्युलर दोनही स्ट्रँड्सला मी आता मॉलिक्युलर डायग्राममध्ये ऑब्झर्व करू. या दोन्ही स्ट्रँड्सला आपण आता मॉलिक्युलर डायग्राममध्ये ऑब्झर्व करू की या पर्टिक्युलर स्ट्रँडमध्ये कशा कशाचे मॉलिक्युल्स प्रेझेंट आहे, या पर्टिक्युलर स्ट्रँडमध्ये कशा कशाचे मॉलिक्युल्स प्रेझेंट आहे. आता आपण ऑब्झर्व करू मॉलिक्युलर डायग्राम ऑफ डीएनए. आता या पर्टिक्युलर डायग्राममध्ये हा जो एवढा पार्ट आहे याला म्हणतो आपण स्ट्रँड. हा जो एवढा पार्ट आहे याला पण काय म्हणतो आपण, स्ट्रँड. हा स्ट्रँड आहे, हा पण स्ट्रँड आहे. मध्ये जे दिसून राहिलं यांना म्हणतो आपण कनेक्टिंग स्टेप्स. पहिल्यांदा पहिल्या पार्टला जो आपण दॅट इज कॉल्ड ॲज अ स्ट्रँड. So this particular DNA, it shows the presence of two strands. Each strand, for example, of this particular DNA, if it is observed, this particular strand of the DNA, it is made up of alternating molecules of sugar and phosphate. It is made up of alternating molecules of sugar and phosphate. म्हणजे काय की या पर्टिक्युलर स्ट्रँड मध्ये काय प्रेझेंट आहे, शुगर, फॉस्फेट, शुगर, फॉस्फेट, शुगर, फॉस्फेट. शुगर सोबत शुगर डायरेक्ट कनेक्ट होणार नाही, मध्ये फॉस्फेट राहील. फॉस्फेट सोबत फॉस्फेट डायरेक्ट कनेक्ट होणार नाही, मध्ये काय राहील, शुगर राहील. म्हणजे इनडायरेक्टली या पर्टिक्युलर डीएनए मध्ये तुम्ही जर ऑब्झर्व केलेलं असेल तर दिस पर्टिक्युलर डीएनए इट शोज द प्रेझन्स ऑफ अल्टरनेटिंग मॉलिक्युल्स ऑफ शुगर अँड फॉस्फेट. मग आता आपल्याला पाहायचं आहे की या स्ट्रँड मध्ये जी शुगर प्रेझेंट आहे ती कशी आहे आणि फॉस्फेट ग्रुप जो प्रेझेंट आहे तो कसा आहे. The sugar which is present in this particular DNA, it is the 5 carbon sugar. The 5 carbon sugar which is present in this particular DNA, it is the pentose sugar. It is called as the deoxyribose sugar. It is called as the deoxyribose sugar. आता या पर्टिक्युलर शुगरला deoxyribose sugar का म्हणायचं, तर ऍक्च्युली ही 5 कार्बन शुगर आहे. कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 आणि 5. पण या पर्टिक्युलर 1, 2, 3, 4, 5 पाच कार्बन्स पैकी प्रत्येक कार्बनला पहिल्या, तिसऱ्या, चौथ्या आणि पाचव्या, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ आणि फिफ्थ या कार्बन्सला ऑक्सिजन प्रेझेंट आहे. पण सेकंड कार्बन जर असेल तर त्या सेकंड कार्बनला ऑक्सिजन अब्सेंट आहे. दॅट्स वाय दिस पर्टिक्युलर शुगर विच इज प्रेझेंट इन दिस पर्टिक्युलर डीएनए इट इज कॉल्ड ॲज अ डीऑक्सिरिबोस शुगर. सो ॲज the sugar present in this particular DNA, which is a pentose sugar, it lacks the oxygen at the second carbon. This particular sugar it is called as a deoxyribose sugar. So the sugar strand of this particular DNA it is made up of alternating molecules of sugar and phosphate. But the sugar which is present in this particular DNA it is a 5 carbon sugar. It is a pentose sugar. The name of that particular sugar it is called as a deoxyribose sugar. It is called as deoxyribose sugar. आता carefully observe करा. The first carbon of this particular sugar it always joins with the nitrogenous base. The first carbon of this particular sugar it always joins with the nitrogenous base. या connecting steps मध्ये जे काही दिसत आहे हे सगळे nitrogenous bases आहे. So first carbon of this particular sugar always it joins with the nitrogenous base by means of a bond. That particular bond it is called as a glycosidic bond. That is called as glycosidic bond.
the third carbon of the sugar, it joins with the phosphate. The fifth carbon of the sugar, it also joins with the phosphate. So the third carbon and the fifth carbon of the sugar joins with the phosphate by means of a bond. That particular bond which is present in between sugar, phosphate and sugar, it is called as a phosphodiester bond. It is called as फॉस्फोडायस्टर बॉन्ड. म्हणजे काय की ही पर्टिक्युलर शुगर आहे, 5 कार्बन शुगर आहे, पेंटोज शुगर आहे, डिऑक्सिरिबो शुगर म्हणतात. या पर्टिक्युलर शुगरच्या पहिल्या कार्बनला नायट्रोजनस बेस जॉईन होईल, पण थर्ड आणि फिफ्थ कार्बन हा कशासोबत जॉईन होईल, तर फॉस्फेट सोबत. दॅट्स वाय द बॉन्ड विच इज प्रेझेंट इन बिटवीन शुगर, फॉस्फेट अँड शुगर, इट इज कॉल्ड एज phosphodiester bond. Phosphodiester bond. So this particular strand of this particular DNA, it is made up of alternating molecules of sugar and phosphate. Carefully observe करा, जे या स्ट्रँड मध्ये प्रेझेंट आहे तेच त्या पर्टिक्युलर स्ट्रँड मध्ये प्रेझेंट आहे. म्हणजे इथे या स्ट्रँड मध्ये पाहिलेलं असेल तर शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट. त्या स्ट्रँडला पण पाहिलं तर शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट. म्हणजे याचा अर्थ जे या स्ट्रँड मध्ये प्रेझेंट आहे ते त्या स्ट्रँड मध्ये प्रेझेंट आहे, तेच त्या स्ट्रँड मध्ये प्रेझेंट आहे. म्हणजे दोन्ही स्ट्रँड सारखे आहेत. पण द ऑक्सिजन ऑफ ऑल द शुगर्स ऑफ वन स्ट्रँड दे पॉइंट इन अपवर्ड डायरेक्शन. The oxygen of all the sugars of one strand, they point in upward direction, and the oxygen of all the sugars of another strand, they point in downward direction. या स्ट्रँड मध्ये शुगर फॉस्फेट आहे, शुगर फॉस्फेट आहे, ठीक आहे. त्या पण स्ट्रँड मध्ये शुगर फॉस्फेट आहे, शुगर फॉस्फेट आहे, ठीक आहे. पण इथल्या शुगरचं ओरिएंटेशन हे अपोजिट आहे. कसं, तर या पर्टिक्युलर शुगर मध्ये ही शुगर 5 कार्बन शुगर आहे, ठीक आहे. 5 कार्बन पैकी 4 कार्बन्स रिंग मध्ये प्रेझेंट आहे, फिफ्थ कार्बन रिंगच्या बाहेर प्रेझेंट आहे. ऑक्सिजन हा फिफ्थ मेंबर आहे त्या शुगरचा. पण या स्ट्रँडचे जर सगळे ऑक्सिजन पाहिले ते अपवर्ड डायरेक्टेड आहे. या स्ट्रँडचे शुगरचे ऑक्सिजन पाहिलेले असेल तर ते डाऊनवर्ड डायरेक्टेड आहे. म्हणून एक स्ट्रँड कसा आहे तर असेंडिंग आहे आणि दुसरं स्ट्रँड कसं आहे तर डिसेंडिंग आहे. So this particular sugar, it is a 5 carbon sugar, it is a pentose sugar. Of the 5 carbons, 4 carbons are present in the ring, fifth carbon is present outside the ring, fifth member of the ring is oxygen. But the oxygen of this particular sugar of this strand, if it is pointed in upward direction, this strand it is called as ascending strand. The oxygen of all the sugars of another strand, they point in downward direction. That particular strand of this particular DNA, it is called as a descending strand. Thus, because this particular DNA, it shows the presence of two strands, and the two strands, they are oriented oppositely. That's why the two strands of the DNA are anti-parallel. म्हणजे इनडायरेक्टली हा स्ट्रँड जर असेल आणि हा स्ट्रँड जर असेल तर इनडायरेक्टली कसं आहे की हा असेंडिंग आहे तर हा डिसेंडिंग आहे. आता हे असेंडिंग डिसेंडिंग अजून तुमची आयडिया अजून क्लिअर करायची असेल तर या पर्टिक्युलर शुगरचा हा पहिला कार्बन, दुसरा कार्बन, तिसरा कार्बन, चौथा कार्बन, फिफ्थ कार्बन, हा कार्बन बाहेर आहे, फ्री आहे, म्हणून याला म्हणतो आपण 5' एंड. याच स्ट्रँडचा जर अपोजिट शुगर पाहिली तर पहिला कार्बन, दुसरा कार्बन, तिसरा कार्बन, तिसरा कार्बन पुढे फ्री आहे. म्हणजे या स्ट्रँडचा एक एंड 5' असेल तर दुसरा एंड 3' आहे. याच्या अपोजिट स्ट्रँडचा पहिला कार्बन, दुसरा कार्बन, तिसरा कार्बन, थर्ड कार्बन फ्री आहे, म्हणून हा 3' एंड. इकडे पहिला कार्बन, दुसरा कार्बन, तिसरा कार्बन, चौथा कार्बन, फिफ्थ कार्बन बाहेर आहे, म्हणजे हा 5' एंड. म्हणजे इनडायरेक्टली हे जे डिसेंडिंग स्ट्रँड आहे हे कसं आहे 3' 5'. हे जे असेंडिंग स्ट्रँड आहे ते कसं आहे 5' 3'. म्हणजे एक स्ट्रँड 5' 3' आहे तर दुसरं स्ट्रँड 3' 5' आहे. Thus the two strands of this particular DNA are anti-parallel. So this is the first component of this particular DNA. The first component of this particular DNA, it is called as strands. The second component of this particular DNA, it is called as the connecting steps. Connecting steps मध्ये काय आहे? The connecting steps of this particular DNA, they are made up of nitrogen containing bases. The nitrogen containing bases, they are called as the nitrogenous bases. की या पर्टिक्युलर कनेक्टिंग स्टेप्स मध्ये काय प्रेझेंट आहे तर नायट्रोजन कंटेनिंग बेसिस आहे. नायट्रोजन कंटेनिंग बेसिसला नायट्रोजिनस बेसिस म्हणतो.
There are two different types of this particular nitrogenous bases. The two different types of nitrogenous bases are purines and pyrimidines. They are the purines and pyrimidines. या पर्टिक्युलर कनेक्टिंग स्टेप्स मध्ये नायट्रोजिनस बेसिस कुठले आहेत तर दोन टाइपचे आहेत. द वन इट इज कॉल्ड एज अ प्युरिन, अनदर इट इज कॉल्ड एज अ pyrimidine. The purine nitrogenous bases, they are dicyclic. The purine nitrogenous bases, they are dicyclic. The pyrimidine nitrogenous bases, they are monocyclic. म्हणजे indirectly purine nitrogenous bases असेल तर ते डबल रिंग कंपाउंड्स आहे, तर pyrimidine nitrogenous bases असेल तर ते सिंगल रिंग कंपाउंड्स आहे. The purine nitrogenous bases, they are of two different types. They are the adenine and the guanine. The purine nitrogenous bases, they are of two types. They are the adenine and guanine. The pyrimidine nitrogenous bases, they are again of two different types. They are the thymine and cytosine. Thymine and cytosine. So purine nitrogenous bases are adenine and guanine. Pyrimidine nitrogenous bases are thymine and cytosine. In this particular DNA, in connecting steps, always the purine pairs with the pyrimidine. In this particular DNA, in connecting steps, always the purine pairs with the pyrimidine. नेहमी या कनेक्टिंग स्टेप्स मध्ये जे प्युरिन pyrimidine नायट्रोजिनस बेसिस आहे ते पेअर कोणासोबत होणार तर प्युरिन हा प्युरिन सोबत कधीच पेअर होणार नाही. pyrimidine हा pyrimidine सोबत कधीच पेअर होणार नाही. म्हणजे पेअरिंग कोणाचं कोणासोबत आहे प्युरिन आणि pyrimidine पेअरिंग आहे. म्हणून इन DNA in connecting steps purine always pairs with the pyrimidine. Hence the ratio of this particular purine and pyrimidine in this particular DNA, it is always 1:1. This is called as the Chargaff's rule. This is called as Chargaff's rule. मी काय म्हटलं की या पर्टिक्युलर DNA मधल्या कनेक्टिंग स्टेप्स मध्ये जे नायट्रोजिनस बेसिस आहे ते दोन प्रकारचे आहे, प्युरिन आहे आणि pyrimidine आहे. पण जेवढे प्युरिन असेल ना तेवढेच pyrimidine असतात. म्हणजे प्युरिन हा कंपल्सरी कोणासोबत बाइंड होतो तर pyrimidine सोबत. म्हणून रेशो प्युरिन आणि pyrimidine कसा राहील 1:1. त्याला म्हणतात चारगाप्स रूल. मग प्युरिन pyrimidine बाइंड कसे होईल तर प्युरिन adenine pairs with the pyrimidine thymine with 2 weak hydrogen bonds. Purine adenine pairs with the pyrimidine thymine with 2 weak hydrogen bonds, and purine guanine pairs with the pyrimidine cytosine with 3 weak hydrogen bonds. Purine guanine pairs with the pyrimidine cytosine with 3 weak hydrogen bonds. म्हणजे A आणि T किंवा T आणि A मध्ये किती हायड्रोजन बॉन्ड्स राहील तर 2. G आणि C किंवा C आणि G मध्ये किती हायड्रोजन बॉन्ड्स राहील 3. म्हणजे AT मध्ये 2 आणि GC मध्ये 3. Due to presence of uneven hydrogen bonds between the nitrogenous bases. Due to presence of uneven hydrogen bases, या पर्टिक्युलर DNA मधल्या कनेक्टिंग स्टेप्स मध्ये जे हायड्रोजन बॉन्ड्स आहे हे हायड्रोजन बॉन्ड्स अनइवन आहे. कुठे 2 आहे, कुठे 3 आहे, AT मध्ये 2 आहे, GC मध्ये 3 आहे. So due to presence of uneven hydrogen bonds between the nitrogenous bases, this particular DNA, it shows the angle of curvature. And due to that particular angle of curvature, this particular DNA, it does not resemble the simple ladder, it resembles the twisted ladder, and that twisted ladder, it is called as a helix. That is called as helix. की या पर्टिक्युलर DNA मध्ये कुठे 2 हायड्रोजन बॉन्ड्स आहे, कुठे 3 हायड्रोजन बॉन्ड्स आहे, AT मध्ये 2 हायड्रोजन बॉन्ड्स आहे, GC मध्ये 3 हायड्रोजन बॉन्ड्स आहे. बॉन्ड्स जर वाढले तर नॅचरली फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन वाढेल. बॉन्ड्स जर कमी झाले तर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन कमी होईल. त्याच्यामुळे अँगल ऑफ कर्वेचर डेव्हलप होईल. आणि अँगल ऑफ कर्वेचरमुळे हा पर्टिक्युलर DNA सरळ लॅडर सारखा नाही, तो ट्विस्टेड लॅडर सारखा आहे, म्हणजे हेलिक्स सारखा आहे. So, due to presence of uneven hydrogen bonds between the nitrogenous bases, this particular DNA, it shows the presence of angle of curvature, and due to that particular angle of curvature, this particular DNA does not resemble the ladder, simple ladder, it resembles the twisted ladder, and that is called as a helix. That is called as helix. So, this is the second part of this particular structure of DNA, that is called as connecting steps. So connecting steps, thus they are made up of nitrogenous bases. They are made up of nitrogenous bases. Another thing is, due to presence of that particular helical nature of this particular DNA, the DNA, it shows the presence of two types of depressions.
It shows the presence of two types of depressions, the shallow depression and the deep depression. The shallow depression, it is called as a minor groove. The deep depression, it is called as a major groove. The characteristic of this particular minor and the major groove is that alternate to minor groove, there is presence of major groove, and opposite to minor groove, there is presence of major groove. म्हणजे मायनर ग्रुव्ह जर असेल आणि त्याच्यानंतरची मायनर ग्रुव्ह असेल तर मध्ये मेजर येईल, पण मेजर ग्रुव्ह असेल तर त्याच्या अपोजिटला काय राहील तर मायनर. So this particular DNA, it shows a specific characteristic that this particular DNA, it shows the presence of two types of grooves. They are called as a minor groove and the major groove. So this is the chemical structure of this particular DNA. Chemical मी आता का म्हटलं, कारण या पर्टिक्युलर डीएनए मध्ये आतापर्यंत आपण जेवढं बोललो तेवढं कशासोबत बोललो, शुगर, फॉस्फेट, नायट्रोजिनस बेसेस, हे सगळे केमिस्ट्रीचे वर्ड्स आहेत. दिस इज द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए. या पर्टिक्युलर डीएनए मध्ये बॉन्ड्स पण दिसले आपल्याला. कुठले बॉन्ड्स, की एटी मध्ये जो बॉन्ड आहे तो हायड्रोजन बॉन्ड आहे, जीसी मध्ये जो बॉन्ड आहे तो हायड्रोजन बॉन्ड आहे, जीसी मध्ये 3 हायड्रोजन बॉन्ड आहे, एटी मध्ये 2 हायड्रोजन बॉन्ड आहे. त्याच्यानंतर या पर्टिक्युलर शुगरचा पहिला जो कार्बन आहे तो नायट्रोजिनस बेस सोबत कनेक्ट झालेला आहे. इथे पण एक बॉन्ड आहे, दॅट बॉन्ड इट इज कॉल्ड ॲज अ ग्लायकोसिडिक बॉन्ड. त्याच्यानंतर शुगर आणि शुगरला बाइंड करायला फॉस्फोपेट ग्रुपनी बॉन्ड तयार केला, त्या बॉन्डला म्हणतो आपण फॉस्फोडायस्टर बॉन्ड. तर हे झालं आता त्या पर्टिक्युलर डीएनएचं केमिकल स्ट्रक्चर. आता आपण ऑब्झर्व करू बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर. मग आता बायोलॉजिकली या पर्टिक्युलर डीएनए मध्ये काय असेल, तर बायोलॉजिकली दिस पर्टिक्युलर डीएनए इट इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ रिपीटिंग युनिट्स. Biologically, this particular DNA, it is made up of number of repeating units, and the units which are present, the repeating units which are present in this particular DNA, they are called as the nucleotides. They are called as nucleotides. मग न्यूक्लिओटाइड कशाला म्हणायचं, आपल्याला या डायग्राम मध्ये मॉलिक्युलर डायग्राम ऑफ डीएनए मध्ये आपल्याला न्यूक्लिओटाइड शोधायचं आहे. मग न्यूक्लिओटाइड कशाला म्हणायचं, द नायट्रोजिनस बेस, द शुगर, द डिऑक्सिरिबोस शुगर, the deoxyribose sugar and phosphate together, it is called as a nucleoside. Right? The deoxyribose sugar and the phosphate together, it is called as a nucleoside. म्हणजे ही शुगर आहे आणि हा फॉस्फेट आहे, या दोनला एकत्र काय म्हणतात तर न्यूक्लिओसाइड. अँड द न्यूक्लिओसाइड प्लस नायट्रोजिनस बेस टुगेदर, इट इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लिओटाइड. म्हणजे इनडायरेक्टली हा फॉस्फेट आहे, ही शुगर आहे आणि ग्वानिन हा नायट्रोजिनस बेस आहे. हे तीन एकत्र असेल तर दॅट इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लिओटाइड. सो द शुगर अँड द फॉस्फेट टुगेदर, इट इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लिओसाइड. अँड द शुगर, फॉस्फेट अँड नायट्रोजिनस बेस टुगेदर, इट इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लिओटाइड. मग आता हे न्यूक्लिओटाइड कुठले, या डायग्राम मध्ये कसे दिसतात, तर हा न्यूक्लिओटाइड आहे बघा, नायट्रोजिनस बेस शुगर आणि फॉस्फेट, नायट्रोजिनस बेस शुगर आणि फॉस्फेट, नायट्रोजिनस बेस शुगर आणि फॉस्फेट. याही स्टँडवर जर पाहिलं तर नायट्रोजिनस बेस शुगर आणि फॉस्फेट, नायट्रोजिनस बेस शुगर आणि फॉस्फेट, नायट्रोजिनस बेस शुगर आणि फॉस्फेट. म्हणजे या पर्टिक्युलर डीएनएच्या याही स्टँडला पाहिलं त्याही स्टँडला पाहिलं तर पूर्ण डीएनए मध्ये न्यूक्लिओटाइड पेक्षा जास्त काहीच नाही. दॅट्स वाय बायोलॉजिकली दिस पर्टिक्युलर डीएनए, इट इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ रिपीटिंग युनिट्स. दे आर कॉल्ड एज न्यूक्लिओटाइड्स. आता रिपीटिंग युनिट्स मी काय म्हटलं, कारण हा जी असणारा जो न्यूक्लिओटाइड आहे या पर्टिक्युलर डीएनए मध्ये इथे पण आलेला आहे, म्हणजे हा न्यूक्लिओटाइड इथे रिपीट झालेला आहे. ए असणारा न्यूक्लिओटाइड जर असेल तर हा ए असणारा न्यूक्लिओटाइड इथे पण दिसत आहे. सो दस फायनली बायोलॉजिकली दिस पर्टिक्युलर डीएनए, इट इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ रिपीटिंग युनिट्स. दे आर कॉल्ड एज अ न्यूक्लिओटाइड्स. पण आता हे न्यूक्लिओटाइड्स कोणते कोणते, as this particular DNA, it shows the presence of 4 types of nitrogenous bases. They are adenine, guanine, thymine, cytosine. शुगर, फॉस्फेट, शुगर, फॉस्फेट, शुगर, फॉस्फेट प्रत्येक न्यूक्लिओटाइड मध्ये कॉमन राहणार आहे, पण बदलणार काय आहे, नायट्रोजिनस बेसिस. किती नायट्रोजिनस बेसिस या डीएनए मध्ये असतात तर 4. कोणते कोणते, तर ॲडेनाइन, ग्वानिन, थायमिन आणि सायटोसिन. म्हणजे ॲडेनाइन असणारा न्यूक्लिओटाइड, थायमिन असणारा न्यूक्लिओटाइड, ग्वानिन असणारा न्यूक्लिओटाइड आणि सायटोसिन असणारा न्यूक्लिओटाइड. So as this particular DNA, it shows the presence of 4 types of nitrogenous bases. In DNA there are 4 types of nucleotides. The 4 types of nucleotides are nucleotide of the adenine, nucleotide of the thymine, nucleotide of the guanine, nucleotide of the cytosine. Nucleotide of the adenine,
it is called as a deoxyriboadenosine phosphate. Deoxyriboadenosine phosphate. How will deoxyribothymosin phosphate? How will deoxyriboguanosine phosphate? How will deoxyribocytidine phosphate? Or in another words, these particular nucleotides are adenylic acid, adenine चा nucleotide, thymidyllic acid, thymine चा nucleotide, guanidylic acid, guanine चा nucleotide, cytidyllic acid, cytosine चा nucleotide. So there are 4 different types of these particular nucleotides are, thus they are adenylic acid, thymidyllic acid, guanidylic acid and cytidyllic acid. In short, they are the ADP, TDP, GDP and CDP. D for deoxyribo sugar. ADP, TDP, GDP and CDP. So these are called as the nucleotides, and all these particular nucleotides which are present in this particular DNA, they are present in chain, as well as these particular nucleotides, they are present in pairs. Hence, this particular DNA, it can rightly be defined as the DNA, it is a chain of paired nucleotides. ही chain आहे, पण सगळे nucleotides कसे आहे, paired आहे. So this particular DNA, we can define this particular DNA as it is a chain of paired nucleotides, or in short words, this particular DNA, it is a polynucleotide. It is a polynucleotide. So this is the structure of this particular DNA, which is present in cell, nucleus and chromosome. कि हा पर्टिक्युलर डीएनए आपण जो आता स्टडी केला, हा पर्टिक्युलर डीएनए कुठे प्रेझेंट आहे, सेल मध्ये आहे, अजून कुठे प्रेझेंट आहे, न्यूक्लियस मध्ये आहे, आणि तो खरोखर कुठे प्रेझेंट आहे, तर क्रोमोझोम मध्ये प्रेझेंट आहे. इफ द टू एंड्स ऑफ दिस पर्टिक्युलर डीएनए आर फ्री, if the two ends of this particular DNA are free, such particular DNA, it is called as a linear DNA, and the linear DNA or presence of linear DNA is the characteristic of eukaryotes. So in eukaryotes, this particular DNA is linear, but same DNA, if it is observed in prokaryotes, for example bacteria, cyanobacteria, the two ends of this particular DNA, they are not free, they are joined. That particular DNA, now it is called as a circular DNA. The structure of this particular circular DNA, or the circular DNA, it is found in prokaryotes. म्हणजे यूकॅरियोट्स मधला डीएनए आणि प्रोकॅरियोट्स मधला डीएनए स्ट्रक्चरली सेम आहे. डिफरन्स कुठे आहे की या पर्टिक्युलर यूकॅरियोट्स मध्ये जर त्या पर्टिक्युलर डीएनए चे दोन एंड जर फ्री असेल, तर त्यावेळेस त्या डीएनए ला काय म्हणतो आपण, लिनियर डीएनए. सो लिनियर डीएनए, इट इज द कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ यूकॅरियोट्स, प्लांट्स, एनिमल्स. पण असाच डीएनए पण त्याचे दोन एंड जर जॉईन असेल, म्हणजे तो डीएनए आता सर्क्युलर असेल, so that is the characteristic of prokaryotes, for example bacteria, cyanobacteria. So finally, this is the structure of this particular DNA. Thus this particular DNA, it is a double stranded and helical structure. The structure of this particular DNA, for the first time it was given by Watson and Crick, and it is confirmed by Rosalind Franklin. This particular DNA show a unique property. That particular unique property of this particular DNA, it is called as the duplication or replication. की या अर्थवरच्या वेगवेगळ्या केमिकल्स पैकी या डीएनए शेवटी डिऑक्सिरिबोज न्यूक्लिक ऍसिड आहे, म्हणजे ते केमिकलच आहे. पण या पर्टिक्युलर डीएनए या केमिकलचं एक कॅरेक्टरिस्टिक आहे की जे दुसऱ्या कुठल्या केमिकल मध्ये किंवा दुसऱ्या कुठल्या केमिकल कंपाऊंड मध्ये दिसत नाही. काय की या डीएनए ला स्वतःहून डबल होता येते. and doubling of this particular DNA, it is called as a duplication or it is called as a replication. याच्या पुढचा जो पार्ट आहे तो राहील, that is called as a replication of DNA.